পাকিস্তান সেনার হাতে বন্দী অবস্থায় বাড়ি ফেরার আশা ছিল না, তবে এখন মনে হচ্ছে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। এই মন্তব্যই করলেন পাকিস্তানের হাতে বন্দী বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ। শনিবার 31 মে হাওড়া ময়দান এলাকায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের উদ্যোগে একটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন। হাওড়া ময়দানের কাছে রামেশ্বর মালিয়া লেনে সদ্য ঘরে ফেরা বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাঞ্জাবের আটারি সীমান্তে ডিউটি করার সময় তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের জমিতে ঢুকে পড়েন। এরপর টানা 21 দিন পাকিস্তানি সেনার হাতে তাকে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়। ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষের আবহে তার ঘরে ফেরা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে ভারত সরকারের উদ্যোগ এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম থেকেই পূর্ণমের পরিবারের পাশে ছিলেন। গত 23 মে তিনি হুগলির রিশরার বাড়িতে ফেরেন। তার মুক্তির জন্য আজ তিনি সমস্ত দেশবাসীকে ধন্যবাদ দেন। তার কষ্টের কথা সবকিছু খুলে না বললেও এদিন তিনি বলেন, শত্রু দেশ পাকিস্তানে একবার আটকে গেলে কি কি হতে পারে আপনারা অনুমান করতে পারছেন। অনেক কষ্টে ছিলাম, বাড়ির কথা খুব মনে পড়ায় খুব টেনশনে থাকতাম। তিনি চলে গেলে তার স্ত্রী, বাচ্চা এবং বাবা মায়ের কি হবে তাই নিয়ে সব সময় চিন্তা হতো, কারণ তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। এখন ফিরে এসে মনে হচ্ছে পুনর্জন্ম হয়েছে, তবে দেশবাসীর ভালোবাসায় আমি ফিরে আসতে পেরেছি। আবার তিনি পুরনো কাজের জায়গায় ফিরে যেতে চান। কি বলছেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ, শুনবো। जो कि जनता का आशीर्वाद था, जिसके जगह में मैं आज प्रेजेंट हूँ, और इसके लिए सभी को धन्यवाद। सर नो कमेंट सर। आपको चिंता क्या था जब वहाँ थे? घर में यही चिंता होता है कि अगर एक परिवार का मेंबर अगर कहीं गुजर जाता है तो घर के गृहस्थी के ऊपर काफ़ी बोझ आता है, जो कि घर का इनकम सोर्स में ही था। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं नहीं वापस आऊँगा तो मेरा घर बिखर जाएगा, और घर के मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो काफ़ी लाचार हो जाएंगे। तो जिस वजह से यही सब टेंशन होता है कि हमारे बच्चे किस तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे, इनकम सोर्स ख़त्म हो जाएगा, इसी का टेंशन था। तो अब वहाँ पर आप जितने दिन थे, मैंने एक परिवार का टेंशन था, साथ ही साथ आप जो चले गए थे सरकार की तरफ से किस तरह से आएगा, वापसी के लिए कुछ थोड़ा सा? वापसी के लिए सर हमारा कोई लिमिटेशन नहीं होता। अगर पाकिस्तान के अंदर में हम चले जाते हैं या कुछ है तो हम ये आशा छोड़ देते हैं कि हम इंडिया वापस आएंगे। आपको कहाँ रखा गया? ये सर मुझे पता नहीं था, ना मुझे जनरेट किया गया है, ना मुझे पता भी है नहीं। तो आपको जैसा बताया सारे कुछ आप लोग सोशल मीडिया सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही लगा होगा सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खाना पीना में बर्ताव किया है सर ऑटोमेटिक हमारा दुश्मन पड़ोसी देश है, तो आपको ऑटोमेटिक अंदाज लगाना चाहिए कि एक जवान के साथ वो क्या क्या कर सकते हैं। करूँगा कि हमारे जितनी भारत की जनता है या सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि जिसके वजह से हमारी जनता यहाँ लड़ी, जिसके वजह से मैं यहाँ पर उनके आशीर्वाद से यहाँ प्रेजेंट हूँ, उसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। এদিন মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, পূর্ণম সাউয়ের মতো জওয়ানরা সীমান্ত পাহারা দেয় বলে আমরা নিশ্চিন্তে বাড়িতে ঘুমোতে পারি। এই জওয়ানরা আমাদের গর্ব। যেদিন থেকে তিনি আটকে পড়েছিলেন তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ফিরে আসায় আমাদের ভালো লাগছে। কি বলেছেন মন্ত্রী অরূপ রায়, শুনবো। ये कहता हूँ हमारे फौजी भाई अच्छा रहे, फौजी भाई खुशी से रहे। जब हम रात में सोता है, वो रात में जागता है। बॉर्डर में उन्होंने कभी ठंडे में, बर्फ में, कभी गर्मी में, जो मरुभूमि में वो जागता है लोगों के लिए, सीमांत रक्षा करने के लिए और हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे देश का सार्वभौमत्व, सांप्रदायिक संप्रीति, एकता बरकरार रखने के लिए। तो उनको हमें सब एक साथ ये बोलना चाहिए, वो अच्छा रहे, उसका परिवार अच्छा रहे, और ऐसा ही वो देश के लिए काम करे, और काम होने के बाद जब उसका रिटायरमेंट हो जाएगा तब वो वापस आए सुस्त होने के होके, और हमारे साथ काम करे, हमारे साथ रहे। यही मेरा प्रार्थना है भगवान के पास, ईश्वर के पास, माँ दुर्गा के पास, माँ काली के पास। আমাদের প্রতিনিধি হিমাদ্রি ঘোষ কি প্রতিবেদন তুলে ধরলেন, শুনবো এবার। ভারতবর্ষের বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউ পাঞ্জাবের আটারিতে ডিউটিতে ছিলেন।
এবং এই ডিউটিতে থাকার সময় তিনি কোনো কারণবশত সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েন এবং পাকিস্তানি সেনারা তাকে আটক করে। 21 দিন চলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার, কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো রকমভাবে মুখ খুলতে চাননি পুনম কুমার সাউ। তিনি বলেন যে আমি ডিউটিতে আছি, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কোনো রকমভাবে বলতে পারবো না, এগুলো আমাদের আর্মি বিএসএফের নিয়ম, সেই নিয়মের বাইরে আমি যেতে পারবো না। আর এই পুনম কুমার সাউ গত 23শে মে বাড়ি ফেরেন এবং ওই বাড়ি ফেরার পেছনে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল বড় হাত। তার চেষ্টা এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারেরও চেষ্টায় এই পুনম কুমার সাউকে বাড়ি ফেরানো যায়। তিনি বাড়ি ফিরে যখন তার ছেলে মেয়ে এবং বাবা মার সঙ্গে দেখা করেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং এই স্বস্তির নিঃশ্বাস তার কারণ হচ্ছে এই পুনম কুমার সাউ একটা কথা বলেন যে আমি যখন ওখানে আটক হয়েছিলাম তখন আমার মাথায় একটাই চিন্তা ছিল, কারণ আমার পরিবারে রোজগার করার আর কেউ ছিল না, একমাত্র আমি রোজগার করতাম এবং আমার রোজগারই আমার বাবা মা এবং বউ বাচ্চারা চলতো। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি যখন ওখানে আটকে পড়ি এবং আমার ওপর অকথ্য যে অত্যাচার চলে সেটা আমি প্রকাশ করতে পারছি না মিডিয়ার সামনে, কিন্তু আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে আমায় কি কষ্টে সেই সময় দিন কাটিয়েছিলেন। 21 দিন এইভাবে থাকতে হয়েছিল। ভারত সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই কিন্তু তিনি বাড়ি ফেরেন এবং বাড়ি ফেরার পর যখন হাওড়ায় রামেশ্বর মালিয়া লেনে অরূপ রায়ের উদ্যোগে তাকে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয় তখন তিনি সেখানে আসেন এবং সেই জায়গায় এসে মিডিয়ার সামনে তিনি তার বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যের ওপরই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা রয়েছে যে তার ওপর কী অত্যাচার চলেছে, তার মুখ চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তার ওপর কীভাবে অত্যাচার করা হয়েছে, কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কথা বলতে চান না মিডিয়ার সামনে। তিনি বলেন আপনারা বুঝে নিন যে আমার ওপর কী হয়েছে, কারণ সেই সময় চলছিল পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে একটা গণ্ডগোল এবং সেই গণ্ডগোলের পরিবেশের মধ্যে তার উপর অত্যাচারটা কতদূরভাবে আর কিভাবে হয়েছিল সেটা আপনারাই আন্দাজ করতে পারছেন। আর এই নিয়ে অরূপ রায়কে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন অরূপ রায় বলেন যে আমরা গর্বিত যে আমাদের দেশে এই পুনম কুমার সাউয়ের মতো একজন বীর যোদ্ধা রয়েছে এবং যারা বর্ডারে দাঁড়িয়ে দেশকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, আর এরা আছে বলেই আমরা নিশ্চিন্তে বাড়িতে ঘুমোতে পারছি। আর এই নিশ্চিন্তে বাড়িতে ঘুমানোর পেছনেই কিন্তু এই যোদ্ধাদের হাত রয়েছে। আর এই যোদ্ধাদের প্রতি আমাদের যে আন্তরিকতা ভালোবাসা তারই প্রমাণ দিল কিন্তু শুক্রবার দিন একটি সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা করেছিল মন্ত্রী অরূপ রায়। এবং এই পুনম কুমার সাউয়ের বক্তব্যে আরও একটা কথা উঠে আসে, তিনি সর্বদেশের ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা জনসাধারণের কাছে ধন্যবাদ চেয়েছেন যে তাদের উদ্যোগ এবং মন্ত্রীদের উদ্যোগে তিনি আজকে বাড়ি ফিরতে পেরেছেন এবং তার বাড়ির লোকেদের মুখ দেখতে পেরেছেন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সে বাড়ি ফিরে আসাটাকে তার সবথেকে বড় জীবনের একটা নতুন পুনর্জন্ম বলে নিজেকে বলছেন যে আমার এটা নতুন করে জন্ম হলো, আমি যে ফিরে আসতে পারবো এটা কিন্তু আমি কোনোদিনই ভাবতে পারিনি। আমি আজকে ফিরে এসেছি, তার জন্য দেশবাসী এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে এই কাজটা করেছেন বলে আমি তাকে প্রচণ্ড ধন্যবাদ জানাচ্ছি, দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বলে তিনি সবার সামনে এই কথাটাই বলেন। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।